Hi students, good morning Nana. Okay, we already finished in the 4th class 2 lessons we completed. Okay, and day after before videos, yesterday before means we are finished adaptation in plants lesson. Okay, whatever that in the terrestrial plants and aquatic plants, the type of plants we have to learn about in previous lessons. Now we have to discuss adaptations in animals. Okay, now we have to discuss about adaptation in animals. Let us we discuss about lesson. What is the lesson? Adaptation in animals. Animals are found living in almost all types of an environment on the earth. మనకు భూమి మీద అనేక రకాల జీవులు అనేవి నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఒకే రకంగా ఉండవు. The same animals and not the same animals, even different types of animals and different types of taking foods and different types of habitats like that. Okay, different types of organisms. Some animals such as fish in water and such as live in water, fish type of animals, while such as giraffe and cows live on land. Okay, giraffe, so that type of some animals. Some animals live on water, some animals live in water. Okay guys, live in water. Okay, which type of, fishes, dolphin, like that. Okay, fishes and frog also. So frog live in land, amphibians, like both them, land on water. Okay, some animals live on land, like cow, buffalo. Okay, like buffalo, cow, giraffe. Okay Nana, giraffe, like that, land animals. And some animals live in cold polar region. కోల్డ్ ప్రాంతాలు. కోల్డ్ రీజియన్స్ మీన్స్ వాట్ అంటే చల్లని ప్రాంతాల్లో కొన్ని యానిమల్స్ నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ వే వైల్ సమ్ లివ్ ఆన్ హాట్ డిజర్ట్స్, సమ్ లివ్ ఇన్ హాట్ డెజర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? హాట్గా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా కొన్నేమో నీళ్ళల్లో బ్రతికేవి ఉంటాయి, నివసించేవి ఉంటాయి, అండ్ ల్యాండ్ మీద నివసించేవి ఉంటాయి, అలాగే కోల్డ్ రీజియన్స్లో నివసించేవి ఉంటాయి, హాట్ రీజియన్స్లో నివసించేవి కూడా ఉంటాయి. those some different animals and we have in the world. Okay, we have to learn some more knowledge about in this lesson. Depending on types environment in which animals live, they have different types of adaptations. It can be classified as terrestrial. Some we have which type of some ఈ విధంగా నివసించే వాటికి కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే వాటికి సరైన ప్లేసెస్లో అవి నివసిస్తూ ఉంటాయి. అడాప్టేషన్స్ మీన్ మేడం సరియగు ప్లేసెస్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎక్కడైతే అవి నివసిస్తూ ఉంటాయో అటువంటి ప్లేస్ వాటికి తగినవని అర్థం. సో అటువంటి వాటిని అంటే వాటర్లో నివసించే వారు ఉంటాయి, అదే అనేక రకాలుగా కోల్డ్ రీజియన్స్లో, అలాగే భూమి మీద. సో అటువంటి వాటికి ఏమేమి పేరు? సో వీ హ్యావ్ టు లెట్ us learn new names. Land, terrestrial animals. Okay, one type of. And next aerial animals, and some more arboreal animals. At the same way, aquatic animals. So last one, amphibians. Okay Nana, what about these 5 types of animals? These are all can be classified. Okay, these are all can be classified adaptations.
సో ఇవన్నీ కూడా అడాప్టేషన్స్ అని, సరైన తగులు. కొన్ని భూమి మీద నివసించి ఉంటాయి, కొన్ని భూమి మీద నివసించి ఉంటాయి, కొన్ని గాల్లో నివసించి ఉంటాయి, కొన్ని చెట్ల మీద నివసించేవి ఉంటాయి, కొన్ని వాటర్లో నివసించేవి ఉంటాయి, కొన్ని భూమి మీద వాటర్లో రెండింటి మీద నివసించేవి ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా మనకి అడాప్టేషనల్ యానిమల్స్ గురించి మనం కొన్ని తెలుసుకున్నాం. లెటర్స్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబౌట్ terrestrial animals. What is the terrestrial animals? Which type of animals live on land? The type of animals called terrestrial animals. Okay, let us we learn terrestrial animals. Okay, we learn about terrestrial animals. What is the terrestrial animals? Live on land. Live on land animals. భూమి మీద నివసించే వాటిని ల్యాండ్ యానిమల్స్ని టెర్రెస్ట్రియల్ యానిమల్స్ అంటారు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ క్యామెల్, డాగ్స్ అండ్ పోలార్ బీర్స్ like that animals live on land. So that's the type of animals we call terrestrial animals. Terrestrial animals have well developed body parts. I mean well developed legs. Well developed legs. So why? Because well developed legs that one to help them to run, jump and hop. ఎగరటానికి కానీ, పరిగెత్తడానికి కానీ, నడవటానికి కానీ అండ్ వాక్. ఓకే, సో ఈ విధంగా వాటికి యానిమల్స్కి లెగ్స్ అనేవి చాలా వెల్ డెవలప్డ్ లెగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇటువంటి యానిమల్స్కి, ల్యాండ్ యానిమల్స్కి చక్కగా ఎగురుతూ ఉంటాయి, నడుస్తూ ఉంటాయి, పరిగెడుతూ ఉంటాయి, జంప్ చేస్తూ ఉంటాయి. అట్లా వెల్ డెవలప్డ్ ఉంటాయి, లెగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. యానిమల్స్ సచ్ as snakes are called terrestrial. Snakes also terrestrial, such as snakes. What is that? Snakes also terrestrial plants. Okay, but they do not possess legs. వాటికి not have legs. Not have legs. It have possess legs. Why? Because what is the meaning of the possess legs? It has scales. So see here. So see here. దీని చర్మం మీద ఇటువంటి స్కేల్స్ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి స్కేల్స్ ఉండడం వల్ల అది భూమి మీద పాకేటప్పుడు ఆ స్కేల్స్ ముందుకి జరగటానికి, ముందుకు మూవ్ అవటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఆ స్కేల్స్ అనేవి. క్యామెల్స్ ఆర్ అడాప్టింగ్ లివింగ్ ఇన్ ద డెజర్ట్. క్యామెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి నానా? ఇన్ ద డెజర్ట్. లివ్ ఆన్ డెజర్ట్. ఇవి ఎక్కువగా డెజర్ట్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. లివ్ ఇన్ డెజర్ట్. క్యామెల్స్ ఎక్కువగా డెజర్ట్లో ఉంటాయి. సో సెవరల్ బాడీ ఫీచర్స్, దే హ్యావ్ సెవరల్ బాడీ ఫీచర్స్. క్యామెల్ హ్యావ్ సెవరల్ బాడీ ఫీచర్స్ అంటే దానికన్నా ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నాయి అన్నమాట. సో సెవరల్ బాడీ ఫీచర్స్, ఆ ప్రత్యేక లక్షణాల వల్ల అది కొన్ని బాడీస్ని, అంటే అక్కడ ఉన్న హాట్ వెదర్ని కానీ, అక్కడ ఉన్న వెదర్ కండిషన్ కానీ తట్టుకోగలుగుతూ ఉంటుంది. సో లెటర్స్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ క్యామెల్. ఓకే, లెటర్స్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ camel. Okay, let us we learn about camel. Okay, this is also terrestrial animal. Long eyelashes. This is called long eyelashes. అంటే దాని యొక్క కళ్ళు చూసారా ఎంత పొడవుగా పెద్దవిగా ఉన్నాయి. లాంగ్ ఐలాషెస్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రాంగ్ శాండీ. సో శాండ్ అక్కడ యాక్చువల్లీ డెజర్ట్లో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది, అక్కడ స్ట్రాంగ్ పెద్ద పెద్ద గాలులు వస్తుంటాయి, ఇసుక తుఫాన్లు వస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా అక్కడ స్ట్రాంగ్ విండ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఇసుక అంతా కూడా, శాండ్ అంతా కూడాను ఆ గాలికి లేచి పడుతూ ఉంటాయి. సో ఈ ఐలాషెస్ కళ్ళు మూసుకోగానే దాని యొక్క ఎంత స్ట్రాంగ్ విండ్ వచ్చినా కూడా ఇసుక కళ్ళల్లోకి వెళ్లకుండా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఈ కళ్ళ ద్వారా. సో స్ట్రాంగ్ విండ్స్, శాండీ విండ్స్ ద్వారా కూడాను ప్రొటెక్ట్, శాండీ విండ్స్ ద్వారా కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి, ఐలాషెస్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అండర్స్టాండ్ అనా? సో నెక్స్ట్ వి లెర్న్ అబౌట్ inner portion of mouth. See here, mouth. This is mouth.
లెదర్ లైక్ దిస్ అలౌస్ క్యామెల్ చూ థోనీ డిజర్ట్. చూ అంటే అక్కడ ముళ్ళ చెట్లు ఉంటాయి ఎక్కువగా. డెజర్ట్లో ఎటువంటివి ఉంటాయి? థోనీ డెజర్ట్, డెజర్ట్ ప్లాంట్స్, డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి? క్యాక్టస్, సో లైక్ దట్ అనమాట. థర్నీ ప్లాంట్స్ అంటే ముళ్ళ చెట్లు ఉంటాయి. సో అటువంటి ముళ్ళ చెట్లు ఉండటానికి ఆ మౌత్ అనేది, స్ట్రాంగ్ మౌత్ అనేది నవలటానికి కానీ గట్టిగా పట్టి పేగడానికి కానీ ఈ మౌత్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో అండర్స్టాండ్. అలాగే వాటిని తినడానికి, నవలటానికి, చూయింగ్ చేయడానికి, నవలటానికి కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా నోస్ట్రిల్స్. సీ హియర్ నోస్ట్రిల్స్. నోస్ట్రిల్స్ ముక్కు గాలి తీసుకునే విధానం. బీ క్లోజ్ టు ఓపెన్ విల్ ద ప్రొటెక్ట్స్ నోస్ట్రిల్స్ డ్యూరింగ్ ద శాండ్ స్ట్రోమ్. అంటే గాలి తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ముక్కు మూసుకోవడానికి, తెరవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ హియర్. సి ఈ మౌత్ ద్వారానేమో అది ఎటువంటి ముళ్ళ చెట్లనైనా తినడానికి అండ్ నవలటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ నోస్ట్రిల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడేమో తెరిచింది చూసారా, ఇక్కడేమో క్లోజ్ చేస్తుంది. సో శాండ్ విండ్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా అదంతా కూడా క్లోజ్ చేసుకోవడానికి అది ఓపెన్ చేయను కలదు, క్లోజ్ చేయను కలదు. సీ నోస్ట్రిల్స్ డ్యూరింగ్ ద శాండ్ స్టోమ్స్. ఓకేనా? ఓకే, లెటస్ నెక్స్ట్. సీ హియర్ లెగ్స్. In this large padded feet help in walking on the soft sand. Walking on the soft sand. Soft sand అంటే సాఫ్ట్ స్టాండ్, మనం కాలు పెట్టగానే లోతుకి దిగిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇటువంటి ఫుట్ అనేది దానికి నడవడానికి, ఈ పాదం అనేది అక్కడ శాండ్లో, సాఫ్ట్ శాండ్లో కాలు పెట్టి నడవడానికి దానికి ఆ కాలు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టోర్ ఇన్ హంప్. చూసారా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అందరు. హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ హియర్. ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ హంప్. ఇక్కడ ఫుడ్ని దాచిపెట్టుకుంటుంది. ఎక్సెస్ అమౌంట్, దానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఇక్కడ దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగే దాని యొక్క చర్మం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అక్కడున్న హీట్ని, వేడిగా, ఈ చర్మం చూసారా, అక్కడున్న హీట్ని తట్టుకోవటానికి దాని చర్మం చాలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అక్కడున్న వేడి చాలా వేడిగా ఉంటుంది, ఎండ హాట్గా ఉంటుంది. సో ఆ ఇసుక ద్వారా వచ్చే హీట్ ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది. సో అక్కడ దాని చర్మం హీట్ని తట్టుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా లాంగ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ హీట్లో నడవటానికి కూడా వేడిగా ఇసుక ఉంటుంది కదా. సో ఆ లాంగ్ లెగ్స్ అవి వేడిలో నడవటానికి కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? The toes are joined together prevent sinking in the sand. సో ఈ టోస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఈ టోస్ ఉన్నాయి చూసారా. సో ఈ టోస్ అనేవి ఆ శాండ్లో మునిగి నడవటానికి కూడా వాటికి పనికొస్తూ బ్యాలెన్స్ని ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో అబౌట్ దిస్ క్యామెల్. సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. ఈ ఐలాషెస్ ఏమో ఎక్కువగా ఇసుక, శాండ్ విండ్ నుంచి కళ్ళలోకి వెళ్ళకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది. అలాగే మౌత్ కూడా దానికి అక్కడ ఉన్న ముళ్ళ చెట్లు నవ్వలటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఆ నోస్ట్రిల్స్ పెద్ద పెద్ద గాలులు వచ్చినప్పుడు ముక్కు మూసుకోనగలదు, తెరవనగలదు, ఆ విధంగా సహాయపడుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద క్యామెల్. స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద క్యామెల్. సో ఇవన్నీ కూడా స్పెషల్ ఫీచర్స్ అనమాట క్యామెల్వి. అలాగే మనకి పోలార్ బీర్ ఉందన్నమాట. సో పోలార్ బీరు అది మనకి చల్లట అంటే కోల్డ్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్. పోలార్ బీర్ ఉంది చూసారా, పోలార్ బీర్ అది కోల్డ్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్లో మాత్రమే నివసిస్తూ ఉంటుంది. అది కోల్డ్ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే నివసిస్తూ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ థిక్ లేయర్ అంటే బాగా మందపాటి చర్మాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ మందపాటి చర్మం ఏం చేస్తుందో అంటే అక్కడ చలిని తట్టుకోవటానికి, తన బాడీని వెచ్చగా ఉండటానికి దాని బాడీని ఉపయోగపడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అట్ ద సేమ్ వే కోల్డ్ వింటర్ కండిషన్స్, అక్కడున్న వింటర్ కండిషన్స్ని, చల్లటి ప్రాంతాలని తట్టుకోవడానికి. నెక్స్ట్ థిక్ లేయర్. ఈ థిక్ లేయర్ ద్వారా దాని బాడీని వామ్గా ఉంచుకోగలదు. అదేవిధంగా అక్కడున్న
కోల్డ్ రీజియన్ ప్రాంతాన్ని కూడా ఎక్స్ట్రీమ్లీగా కోల్డ్గా ఉంటుంది అక్కడ. పోలార్ రీజియన్స్ అనగానే ఎక్కువగా కోల్డ్ ప్రాంతాలు అన్నమాట, బాగా చలిగాను వింటర్ గాను అక్కడంతా మంచిగా ఉంటుంది. సో అదంతా కూడా వేడిని తట్టుకోవడానికి అక్కడ పోలార్ రీజియన్స్ యొక్క చర్మం బాగా మందంగా ఉంటుంది, అది వెచ్చగా ఉండటానికి కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ వే రఫ్ అండ్ డౌన్ స్లిప్ స్లోప్స్, దానికి ఇక్కడ చూసారా, ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ స్లిప్ స్లోప్స్ ఉన్నాయి. అది నడిచేటప్పుడు స్లోప్స్ ఉంటాయి. అవి నాన్ స్లిప్ స్లోప్స్ అనమాట. అంటే అది ఐస్ గడ్డల మీద నడిచేటప్పుడు, అక్కడంతా ఐస్ ఉంటుంది కదా, బాగా కోల్డ్గా ఉండేసరికి నడిచేటప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటుంది, జారి పడిపోకుండా ఉండటం కోసం దానికి పాదం దగ్గర నాన్ స్లిప్ సోల్స్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ సోల్స్ అని దానికి గ్రిప్ని ఇస్తాయి. సో అవి జారి పడకుండా ఉండటం కోసం ఆ బాడీ ఫీచర్ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ గైస్? అండ్ బాడీ ఫీచర్ బాగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ అబౌట్ camel body features and then the polar bear features. They have special body features in the adaptation places. Okay, polar bear have for adaptation places means cold region. At the same way, camel also have desert places. It is hot places. So camel adaptation places is desert. So these both of them terrestrial animals. Understand, Nana? Yeah, let us learn importantly points. You have to write on the notes. Okay, listen carefully, and forward button you have to move forward and backward and listen carefully. Okay.